శ్రీవేంకటేశం లక్ష్మీశం అనిష్టగ్నమభిష్టదం చతుర్ముఖేరతనయం శ్రీనివాసం భజేనిశం. సమాశ్రయేద్ గురుం భక్త్యా మహావిశ్వాసపూర్వకం నిక్షిపేత్ సర్వభారాంశ్చ గురోః శ్రీపాదపంకజే. ఈరోజు గొప్ప పర్వకాలం. మహితాత్ములైన శ్రీ పురందరదాసుల ఆరాధనా మహోత్సవాంగభూతంగా ఒక గొప్ప నామ సంకీర్తన యజ్ఞం జరగబోతుంది. శాస్త్రం చెప్తుంది, సుదినము ఏది దుర్దినము ఏది అంటే యన్ముహూర్తం క్షణం వాపి వాసుదేవో నచించతే సా హాని తన్మహచ్చిత్రం అంటారు. ఏ రోజు భగవంతుని మనము స్మరించలేదో ఆ రోజు దుర్దినము, ఏ రోజు భగవంతుని స్మరిస్తామో ఆ రోజే సుదినము. అది పర్వకాలం, అది యుగాది పండగ, మరొక గొప్ప దీపావళి పండుగ, సంక్రాంతి పండుగ. ఆ విధంగా చూస్తే ఈరోజు చాలా అద్భుతంగా ఎక్కడెక్కడి నుంచో దేశపు నలుమూల నుంచి, కర్ణాటక, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్ర ప్రాంతాల నుంచి ఎందరో కళాకారులు వచ్చి భక్తితో భగవంతుని నామస్మరణ నామసంకీర్తన చేయడానికి వచ్చారు. చాలా సంతోషమైనటువంటి దినము, గొప్ప పర్వకాలం. ఈ దినం యొక్క, ఈ పురంధరదాసుల యొక్క ఈ నామ సంకీర్తనం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని మన ఆంధ్ర ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా యూనివర్సల్గా అన్ని ప్రపంచమంతా కూడా ఈ నామ సంకీర్తనం యొక్క మహత్వాన్ని అతి స్వల్ప కొన్ని నిమిషాల్లో దాని యొక్క మహత్వాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాము. శ్రీమతి హరిణి పొగడాల గారు ఇప్పుడు ఆ నామ సంకీర్తన వైశిష్ట్యాన్ని ఆంగ్ల భాషలో వాళ్ళు చెప్తారు. Shri Gurubhyo Namaha. My salutations to all the dignitaries on the dais, to all great singers and proficient scholars present here. It is indeed an honor to be a part of the iconic celebration of Nama Sankirtana event governed by the Tirumala Tirupati Devasthanams. Tirumala Tirupati Devasthanams has taken a monumental work par excellence in the field of spirituality. That work which will save generations from moral shipwreck. Tirumala Tirupati Devasthanams, through their Dasa Sahitya project, has accorded an uplift in is a testimony to it. The event happening is the Nama Sankirtana event, the chanting of the very sacred name of the Supreme Lord Sri Hari, that too with profound devotion and extolling his divine prowess. Why is Nama Sankirtana important? Now the eminence of Nama Sankirtana is accounted in the 11th canto of Bhagavata. The very popularly known Jayanteyo Prakyana accounts it. Nimi Chakravarti questions to a group of 9 rishis. He asks, does the way of worshipping the Supreme Lord, does the way of Aradhana remain constant in every yuga, or does it change from yuga to yuga? This was his question. And this was answered by the 9th Rishi, Karabhajana. He says, definitely there is a change in the way of worshipping the Lord from yuga to yuga. There are 4 yugas. In the first yuga, which was the Krita Yuga,
of the very sacred name of the Supreme Lord Sri Hari is the way to attain salvation. Now, mystic saints born in this Kali Yuga will do this type of Nama Sankirtana Yajna. This Nama Sankirtana is called a Yajna. Bhagavata quotes it. It says, Yagnaihi Sankirtana Prayaihi Yajantihi Sumedhasaha. And such a mystic saint, Gnani Varyas, are none other than Sri Purandaradasa, Sri Tyagaraja, Sri Kanakadasa, Sri Annamacharya, etc., who followed the path of Nama Sankirtana. And Purandaradasa's every kriti, reciting the every kriti of Purandaradasa is itself an yajna. And this event happening at the place which is called Bhuvaikunta. The Supreme Lord Sri Hari has come, descended here and is present here. And it is a fortune to offer the seva of Nama Sankirtana at the lotus feet of the Supreme Lord. I would like to conclude by expressing my gratitude for this opportunity to talk on the importance of Nama Sankirtana and to talk and glorify Saint Purandaradasa. Shri Krishna Arpanamastu. వెంకటేశ నవరత్న మాలిక కార్యక్రమాన్ని ఆరంభిస్తాము. పురంధరదాసుల వారు అపార సంకీర్తనలను రచించారు. అందులో లక్షల సంఖ్యలో 4,75,000 సంకీర్తనలు రచించారు. అందులో వెంకటేశ్వర స్వామి పైన వేల సంఖ్యలో రచించారు. ఉపలబ్ధి ఎక్కువగా కావటం లేదు. అందులో 9 మాత్రమే ఎన్నుకొని ఆ 9 రత్నముల వంటి కీర్తనను ఇప్పుడు భక్తులకందరికీ కూడా వినిపించాలని చెప్పేసి వారి ఆరాధన అంగంగా మొట్టమొదట ప్రారంభంలో బారయ్య వెంకటరమణ భాగ్యద నిధియే. వెంకటరమణ స్వామి, నీవు భాగ్యనిధి, నీవు విశ్వంబరుడవు అని దశావతారాలను వేదగోచరుడవని, తర్వాత ఆది కచ్చప కూర్మావతారం చేసిన వాడవు, అలాగా వరాహ నారసింహాది ప్రహ్లాదుని నీవు రక్షించినటువంటి ఒక రూపము నరసింహ రూపము, వామన భార్గవాది రామకృష్ణ బుద్ధ కల్కి అని చెప్పేసి ఈ విధంగా దశావతారములు చేసినవాడు ఈ వెంకటరమణ అని చెప్పేసి వెంకటేశ్వర స్వామిని రావయ్య నా హృన్మందిరానికి అని చెప్పేసి పురంధరదాసులు కొనియాడారు. ఆ సంకీర్తన ఇప్పుడు వింటాం మనం.
తర్వాతి సంకీర్తన వెంకటరమణనే బారో, సావేరి రాగము. ఈ సంకీర్తన మునుపు చెప్పినది వెంకటరమణనే బారయ్య వెంకటరమణ, ఇది వెంకటరమణనే బారో. ఇక్కడ విశేషం ఏమైనట్టయితే పంకజనాభ పరమ పవిత్ర శంకరమిత్రని, పద్మనాభుడవు పరమ పవిత్రుడు, ఈశ్వరునికి పరమేశ్వరునికి అత్యంత ఆప్తమిత్రుడవు అని చెప్పేసి ఉన్నట్టుండిగా ఈ వెంకటరమణుడు ఎవరు అంటే ఎవరో కాదు, ద్వాపరయుగములో కృష్ణుడిగా అవతరించినటువంటి ఆ బాలకృష్ణుడు. ఆ పుట్టిన శిశువును చూచి యశోదాది గోపికలు ఎలాగా ముద్దాడారో ముద్దు ముఖద మగువే బారే, కృష్ణావతారానికి వెళ్ళిపోతాం. ఆ చిన్న కృష్ణుని గురించి చెప్తూ, అలాగే తర్వాత మందర పర్వతాన్ని ఎత్తినటువంటి దేవతలకు అందరికీ ఉపకారం చేసినటువంటి మహానుభావుడవు, శ్యామల కోమల వర్ణముచే బాగా జగత్తుకంతా కూడా మన్మథుడే సౌందర్యం, మన్మథుని మీరిన సౌందర్యము కలిగినటువంటి మన్మథ పితుడ వెంకటరమణ రావయ్య నా మనోమందిరానికి అని చెప్పేసి కొని ఆడుతున్నారు. ఆ సంకీర్తన వింటాము. వెంకటరమణనే వారో శేషాచలవాసనే వారో, వెంకటరమణనే వారో శేషాచలవాసనే వారో, పంకజనాభ పరమ పవిత్ర శంకరమిత్రనే వారో, పంకజనాభ పరమ పవిత్ర శంకరమిత్రనే వారో.
వెంకటరమణనే బారో అని భక్తితో పిలిచిన పురంధరదాసవర్యులకి హృదయ మందిరానికి వెంకటేశ్వర స్వామి తప్పకుండా వచ్చింటాడు. మనము పిలిచిన తర్వాత స్వామి వస్తాడు. వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చెప్పాలంటే విన్నపములు, మన యొక్క విజ్ఞాపనం చెప్పుకోవాలా. శ్రీనివాస నీనే పాలిషో శ్రితజన పాల గానలోల హే ముకుంద. శ్రితజన పాల అంటే ఆశ్రయించిన జనులకు రక్షించేవాడట. అలాంటి శ్రీనివాసుని ధ్యానం చేసే సజ్జనులను కాపాడేవాడు. అతడు ఎవరు? వేణుగోపాల గోవింద నిత్యానంద అని చెప్పేసి ఎన్ని రోజుల నుంచి కష్టపడుతున్నానయ్యా, ఆ కష్టాన్ని నీవు పరిహరించు. నిన్ను ముట్టి పూజించే శక్తి నాకు లేదు, నీ నామస్మరణం చేస్తాను, నాకు ఆ ఒక అవకాశం ఇవ్వు. నీ పాదములను ఆశ్రయించుకున్నాను, ఈ భవ సముద్రములో పడి చాలా బాధపడుతున్నాను. నేను తప్పులు చేసినప్పటికీ కూడా ఆ తప్పులను క్షమించి నన్ను అనుగ్రహించు అని చెప్పేసి హనుమదీశ పురంధర విఠల, హనుమంతునికి అధిపతి అయినటువంటి ఆ రామచంద్రుడే పురంధర విఠలుడు కాబట్టి నన్ను రక్షించు అని చెప్పేసి ఆనంద భైరవి రాగములో ఆనందమూర్తి అయినటువంటి ఆనంద నిలయ వాసుడైన వెంకటేశ్వర స్వామిని పురంధరదాసులు కొనియాడుతున్నారు. శ్రీనివాస నేనే పాలిస్తావు.
అసలు వెంకటేశ్వర స్వామిని విన్నవించుకుంటున్నారు. ఆ విన్నపాల్లో ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಕೃಪೆಯ ಪಾಲಿಸೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಂಕರಾದಿ ವಂದ್ಯನಿಗೆ ముక్తి తోరిసో. బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలచే వంద్యుడైన వారిచే నమస్కరింపబడిన స్వామి నాకు ముక్తి మార్గాన్ని చూపించు. ఈ సంసారంలో చాలా కష్టాలు వస్తుంది, ఆ కష్టం నుంచి దాటించు. అన్నిటికంటే ఒక ముఖ్య విషయం చాలా చక్కగా చెప్పారు. ప్రతి జన్మలో నీవు తిని మిగిలింది నాకు ఆహారంగా ఇవ్వు, నీవు కట్టుకొని వస్తావు నాకు. అంటే జన్మ జన్మకు ఏం తిన్నా కూడా భగవంతునికి నైవేద్యము పెట్టి అతనికి సమర్పించే తినే భాగ్యం, అది గొప్ప భాగ్యం అట. అలాంటి భాగ్యాన్ని నాకు కలిగించు. యజ్ఞశిష్టాశిన సంత ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషయ్యని భగవద్గీతలో చెప్పిన ప్రకారంగా అద్భుతమైనటువంటి ఆ గీతా తత్వాన్ని ఇక్కడ పొందపరిచి చెప్తున్నారు. ఆ సంకీర్తన అని వింటాము. చక్రవాక రాగంలో దీన్ని ఇప్పుడు వాళ్ళు మన వీరుడు పాడతారు. ఇప్పుడు ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಕೃಪೆಯ ಪಾಲಿಸೋ. ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಕೃಪೆಯ ಪಾಲಿಸೋ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಂಕರಾದಿ ವಂದ್ಯ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋ, ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋ. ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಕೃಪೆಯ ಪಾಲಿಸೋ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಂಕರಾದಿ ವಂದ್ಯ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋ, ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋ.
విన్నపములు విన్న తర్వాత స్వామి ఆగమనము, వెంకటేశ్వర స్వామి భూలోకానికి వచ్చాడు అని పురాణములు చెప్పింది కదా. ఆ సారాన్ని తీసుకొని పురంధరదాసులు అంటున్నారు, రండి అందరు రండి అని భక్తులను పిలిచి బంధు నింతిహ నోడి భూతళది వెంకట పొంది భజన ఇందిరయ వడగోడి అని చెప్తూ పొంది భజనయ మాడి ఆనందగోడి. ఆ వెంకటేశ్వరుడు లక్ష్మీదేవితో కూడి భూలోకానికి వచ్చాడు, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా అనుగ్రహించడానికి వచ్చాడు అని చెప్తూ అతడు ధరించిన ఆభరణములు, అనేక ఆభరణములు ధరించాడు అని చెప్తూ కేయు హార ముకుట కుండల భుజకీర్తి కేయూరములంతా కూడా ధరించాడు, ఎన్నో పథకములను శంఖచక్రములను ధరించి ఉన్నాడు అని చెప్పేసి ప్రతి వారము కూడా ఇలాంటి కస్తూరి ఉన్న సుగంధ ద్రవ్యములచే కూడిన అభిషేకాదులను కూడా చేసుకుంటాడని నిత్యోత్సవ వారోత్సవ పక్షోత్సవ మాసోత్సవాది సకల ఉత్సవములను జరిపించుకొని ఒక గొప్ప అద్భుత మహిమా సంపన్నుడు ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి. అలాంటివన్నీ సందర్శిస్తే చాలట మన జన్మనే తరించిపోతుంది. అందుకే అది సాక్షి వాస్తవమే. ఈరోజు ఏ ప్రపంచంలో ఏ దేవస్థానానికి లేనటువంటి లక్షల్లో వచ్చే ఒకే ఒక దేవస్థానం అంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము, అది వెంకటేశ్వరుడు. అందుకే వెంకటాద్రి సంస్థానం చెప్తూ నభూతో నభవిష్యతి అంటారు. వెంకటేశ సమోదేవ, అతనికి సమానం ఎవరూ లేరు. అలాంటి స్వామి యొక్క ఆగమనాన్ని, అతని యొక్క మహత్వాన్ని, అతని అభిషేకాది పూజాది విధులను చాలా చక్కగా ఈ కీర్తనలో పొందపరిచారు. మధ్యమావతి రాగంలో దీన్ని పాడుతున్నారు, వింటాం మనం ఇప్పుడు. ಬಂದು ನಿಂತಿಹ ನೋಡಿ ಭೂ
వెంకటేశ్వర స్వామిని శరణు పొందే ఒక స్థుతి, ఇందు నిన్న మొరయ్య హొక్కే వెంకటేశని అని చెప్పేసి స్వామిని పూర్తిగా శరణు పొంది, అయ్యా నన్ను రక్షించు, నీవు కమలనయనుడవు, మన్మథుని తండ్రి, కరుణా సముద్రుడవు, లక్ష్మీదేవిని కూడా పరిపాలించి ఆమెకు కూడా స్థితిగతులను కల్పించే వ్యక్తి పద్మనాభ, దయానిదే, నాకొక్క సహకారం చేయి. నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యమ పట్టణంలో వెళ్ళి నానా యాతనలకు గురి అవుతాను కదా, ఆ యాతనలు కాకుండా చేయడానికి నీ మార్గాన్ని చూపించు, అంటే నీ యొక్క స్మరణ నాకు కలిగించు. నీ స్మరణ కలిగితే నాకేమవుతుంది అంటే భగవన్నామస్మరణ చేసిన వారికి యమయాతన లేదు అనడానికి అజామిళుని యొక్క ఉపాఖ్యానమే సాక్షి. ఆ ఒక సన్నివేశాన్ని పురంధరదాసులు ఈ ఒక సంకీర్తనలో వాళ్ళు ప్రక్షేపణ చేసి పొందపరిచి చెప్తున్నారు. ఆ సంకీర్తన ఇప్పుడు కర్ణరంజని రాగంలో ఇందు నిన్న మొరయ్య హొక్కే వింటాము ఇప్పుడు. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ, ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ
భగవంతుణ్ణి పూజించి భజించి ఎందరో ఎన్నో కోరికలను అడుగుతారు. అయితే పురంధరదాసులు అడుగుతున్నారు, ఆ పదవి ఈ పదవి వద్దు, అది శాశ్వతం కాదు, శాశ్వతమైనది ఒకటే ఒకడు, అది కరుణించు. అది ఏది అంటే నన్ను నీ దాసునిగా చేసుకో. దాస అని అనిపించుకోవాలంటే నీవివాళ సర్టిఫికేటు. ఆ దాసునిగా చేసుకున్నట్టయితే భగవంతుని యొక్క పూర్ణానుగ్రహము దాసులపైన ఎప్పుడు ఉంటుందటారు. అందుకే దాసన మాడికోయన్నా, నీ కరుణ అనే కవచాన్ని నా దేహానికి ఎప్పుడు కూడా రక్షగా ఉండని అని చెప్పేసి కోరుతూ ఉన్నటువంటి చక్కటి గొప్ప ప్రార్థనా రూపమైనటువంటిది ఇది. నాదనామక్రియలో ఈ సంకీర్తన వింటాము. ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ಲ, ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ರಾಮನ ವೆಂಕಟರಮಣ. ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ರಾಮನ ವೆಂಕಟರಮಣ. ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ಲ. ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ, ನಿನ್ನ ಕರುಣದ ವಚವೆನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸೋ. ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ, ನಿನ್ನ ಕರುಣದ ವಚವೆನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸೋ. ಶರಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸೋ, ಕೊಡಿಸೋ. ಅಭಯ ಹರಪುಷ್ಪರಾಯನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸೋ. ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ರಾಮನ ವೆಂಕಟರಮಣ. ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ಲ. ದೃಢಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ, ನಾಡಿಗೆ ರಘುವನಯ್ಯ ಅರುಳಿನ ಮಾಡಿ. ದೃಢಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ, ನಾಡಿಗೆ ರಘುವನಯ್ಯ ಅರುಳಿನ ಮಾಡಿ. ಕಡೆಗಣ್ಣಲೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ, ಕಡೆಗಣ್ಣಲೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ. ಬಿಡುವೆ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವ ಮನಸೂಚಿ ಮಾಡಿ. ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ರಾಮನ ವೆಂಕಟರಮಣ. ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ಲ. ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕ ಬರಗಾಲವಿರುಳು, ಎನ್ನ ಮರೆಯದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಮೊರೆದು. ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕ ಬರಗಾಲವಿರುಳು, ಎನ್ನ ಮರೆಯದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಮೊರೆದು. ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲವ ತರಿದು, ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲವ ತರಿದು. ಸೀರೆ ಪುರಂದರ ವಿನಯ ಎಂಬನು ಕೊರೆದು. ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ರಾಮನ ವೆಂಕಟರಮಣ. ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ರಾಮನ ವೆಂಕಟರಮಣ. ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ಲ, ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ಲ, ದಾಸನ ಮಾಡಿ ಗೋಯಲ್ಲ. ఈ క్షేత్రమూర్తి తిరుపతి
ప్రపంచంలో ఏ మూలకైనా తిరుపతి అనే పేరు వింటే వెంకటరమణుడు, వెంకటరమణుడు అంటే తిరుపతి. ఈ రెండు ప్రతి ఆబాల గోపాలకులకు తెలుసు. స్వామిని పురంధరదాసులు తిరుపతి వెంకటరమణ నినగేతకే బారదు కరణ. తిరుపతి స్వామి, నీకెందుకు నా పైన కరుణ కలగటం లేదా? నేను ఈ భక్తులను కాదురా, నన్ను అనుగ్రహించు, నన్ను రక్షించు. నీవు నీ చరణములనే నేను నమ్ముకని ఉన్నానయ్యా అని చెప్తూ అంటారు. ఈ క్షేత్రము యొక్క మహత్వాన్ని చెప్తూ పాప వినాశిని స్నాన హరి పాదోదకవే పారం. ఆ పాప వినాశినిలో స్నానం చేస్తే దాని పేరుకు తగినట్టుగా పాపములంతా కూడా నాశమైపోతుంది. ఆ భగవత్ పాదోదకము తీర్థాన్ని పానం చేయడము, దానివల్ల కోప తాపములంతా కూడా పరిహారం అయిపోతుంది. అది పురంధర విఠలుని యొక్క ధ్యానానికి, ఆ స్వామి ధ్యానానికి తోడ్పడుతుంది అని చెప్పేసి, అలాంటి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని నీ యొక్క కరుణా దృష్టి నా పైన సదా ఉండని అని చెప్పేసి పురంధరదాసులు కోరుతూ ఉన్నారు. ఆ సంకీర్తన సింధు భైరవి రాగంలో వింటాము ఇప్పుడు. తిరుపతి వెంకటరమణ, తిరుపతి వెంకటరమణ.
వెంకటేశ నవరత్న మాలికలో 9వ రత్నమైనటువంటిది, అతి శోభాయమానమైన రత్నం ఇది. ఈ సంకీర్తనలో పురంధరదాసులు ఒకే చిన్న సంకీర్తనలో భగవంతుని అనేక కళ్యాణములంతా కూడా ఒక్క సంకీర్తనలో పొందపరిచారు. చాలా అభీష్ట సిద్ధి, వివాహము కానటువంటి వాళ్ళు ఈ సంకీర్తననైతే చాలా చక్కగా భక్తితో పాడుకున్నట్టయితే తప్పకుండా పురుషులకు కానీ స్త్రీలకు కానీ ఆ కళ్యాణ యోగము తనంతట తాను వస్తుంది అని చెప్పేసి పెద్దలందరూ కూడా చెప్తూ వచ్చారు. అలాంటి చక్కటి సంకీర్తన ఆరభి రాగంలో శోభాన శోభానవే శ్రీభూ అరస వెంకటరాయగే శోభాన అని చెప్తే, లక్ష్మీదేవి క్షీర సముద్రాన్ని మథించేటప్పుడు ఉద్భవించిన లక్ష్మి కోటి మన్మత్తుల కంటే మీరిన సౌందర్యము చేత ఆ శ్రీమన్నారాయణునికి మందార పుష్పమాలను వేసిందని, జనక మహారాజు యొక్క ఇంట్లో వచ్చినటువంటి సనకాది వంద్యుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుని మెడలో జానకి హారం వేసిందని, అలాగే రుక్మిణిని శిశుపాలనికి ఇవ్వాలనుకున్నట్టయితే ఆమె వదిలి కృష్ణుని మెడలో పూలహారం వేసిందని, అదేవిధంగా సత్యభామ, నీల, భద్ర, కాళంది, మిత్రవింద, లక్షణ, జాంబవతి అని అష్టమహిషుల కళ్యాణము, అలాగే 16,000 మంది ఆ కళ్యాణమునంతా కూడా చెబుతూ చివరిలో సమాప్తి చేసేటప్పుడు పదుమనాభ పురందర విఠలగే పద్మావతి ప్రియ శ్రీనివాసకే శోభాన శోభ. పద్మావతి ప్రియుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడు, పద్మనాభుడు, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి, అతనికి శోభానం అని చెప్పే ఈ సంకీర్తనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని సమాప్తి చేస్తారు. శోభాన శోభానవే శ్రీభూవరస
ఈ కార్యక్రమం ఇంత దిగ్విజయంగా కలగడానికి ముఖ్య కారణము పరోక్షంగా వెంకటేశ్వర స్వామి ఎప్పుడూ తన యొక్క కృపాదృష్టిని చూపిస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ప్రత్యక్షంగా వారి ప్రతినిధులైనటువంటి మన పాలక మండలి అధ్యక్షులు శ్రీ వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మన యొక్క శ్రీకార్య నిర్వహణాధికారులు శ్రీయుత యువి ధర్మారెడ్డి గారి యొక్క పూర్ణమైనటువంటి ఒక ప్రోత్సాహము, అలాగే మన యొక్క సంయుక్త కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీమతి భార్గవి సదా భార్గవి గారు, వీరబ్రహ్మం గారి యొక్క ప్రోత్సాహంచే ఈ కార్యక్రమం చాలా అద్భుతంగా దివ్యంగా జరిగింది. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ ఎంతోమంది ఇక్కడ వచ్చి స్వచ్ఛందంగా ఎందరో కళాకారులందరూ కూడా చాలా చక్కగా పాడారు. వారికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క కృపా కటాక్షం సర్వదా ఉండనని, ఇక శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా అందరూ కూడా ప్రత్యక్షంగా ఈ ప్రసారాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటి సకల యావత్ భక్తులకందరికీ కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి విశేష ఆయురారోగ్యములను కలిగిస్తూ ఉండని చెప్పేసి చెప్తూ ఈనాటి కార్యక్రమానికి విశేష అతిథులుగా వచ్చినటువంటి శ్రీమతి ద్వారం లక్ష్మి గారికి, శ్రీ సుధాకర్ గారు మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ కాలేజ్ సుధాకర్ ప్రిన్సిపాల్ గారికి కూడా విశేష కృతజ్ఞతలు నేను తెలుపుతూ సర్వం శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయేత్తినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఆ స్వామి పాదార విందములకు సమర్పిస్తున్నాను. శ్రీకృష్ణార్పణము. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. Govinda